حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، ماہ ربیع الاول شریف دا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک تے نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے میلاد پاک تے خوشی کرن اور آپ دے میلاد پاک دیاں محفلاں سجان دے حوالے نال کچھ گفتگو کیتی سی۔ اج دے جمعۃ المبارک تے جان کونین سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے خاندان اقدس آپ دے والدین کریمین دا تذکرہ خیر کرنا ہے، خصوصاً حضرت سیدنا عبداللہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے والد ماجد والد کریم، اور یہ جڑا خاندان رسول ہے، جس طرح نسل در نسل جناب ابراہیم خلیل اللہ تو چلے آ رہا ہے، یہ کیسے لوگ سن حضور دے آباء و اجداد، انہاں دے حوالے نال کچھ گفتگو کرنی۔ اللہ تعالی حق کہن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو سب نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، یہ گلاں تسی تواڈے ذہن چ ہون گیاں کہ جدو حضرت بی بی ہاجرہ پاک نے ڈیرا لایا سی اسماعیل علیہ السلام دے نال، بچپن شریف ابراہیم پاک چھڈ کے گئے مکہ شریف چ، تے پانی کوئی نہیں سی، تے صفا مروہ دے 7 چکر پانی دی تلاش سے، اور پھر حضرت اسماعیل دی اڈیاں دی برکت نال اللہ نے اتھوں پانی جاری کیتا، جنہوں زمزم شریف دا نام دیتا گیا۔ جس وقت پانی نکل آیا، او دے گرد بنی بن گئی، تو اس جنگل اور خشک جگہ تے جتھے پانی دا کوئی تصور ہی نہیں سی، پرندے اور اس طرح کی چیزاں نے اتھے اڑنا شروع کر دیتا اور آن لگ پے، تے لنگن والے بندیاں نوں قافلیاں نوں پتہ لگا بھی ایتھے پانی ہے۔ تو پھر ایک قبیلہ بنو جرہم نام دا قبیلہ آ کے آباد ہویا سی اس جگہ دے اتے، حضرت بی بی ہاجرہ کولوں اجازت لے کے بھی اسی ایتھے رہ لئیے۔ آپ نے فرمایا کہ تانوں رہن دی اجازت ہے، لیکن پانی دی ملکیت میری ہے، انج تانوں پین تو میں نہیں روک دی، پانی پی سکدے ہو، لے سکدے ہو، لیکن یہ جڑا چونکہ پانی نکلیا میری کوشش نال ایدی مالکن میں ہاں۔ وہ جڑا قبیلہ بنو جرہم سی، وہ پھر اتھے ٹھہر گیا، پھر انہاں دی ایک بیٹی نال حضرت اسماعیل علیہ السلام دا نکاح کیتا گیا۔ اس سلسلہ آگے چلیا، وہ قبیلہ بنو جرہم بہت دیر تک پھر اتھے کعبے دا متولی بن کے رہا۔ اس قبیلے دا ایک سردار سی، نام سی عمر بن حارث، وہ بڑا نیک آدمی سی۔ وقت جویں جویں گزریا، اسماعیل علیہ السلام دا وصال ہو گیا، پھر اگے وقت گزردا رہا، تے وہ جڑے قبیلے دے لوگ سن انہاں چوں نیکی گھٹ کے ہولی ہولی تے گناہ والے پاسے لوگ ٹر پے۔ وہ جڑا سربراہ قبیلہ سی، انہوں اس گل دی بڑی تشویش سی بھی یار اے بڑا ماڑا کام شروع ہو گیا سی، تے نبیاں دے خاندان وچوں سارا سلسلہ، تے اے ساڈے نال کی بنیا۔
तो ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੇਗੀ। तो ये ਜਿਹੜੇ नेक लोग साले लोग उन्होंने फिक्र होंगी अपनी कौम की भी कि अगर कौम च बुराई हो रही है तो सरदार भी तो जिम्मेदार है ना, उन्होंने तो पूछा जाएगा। इसलिए वो बड़े मुतफक्कर रहंदे सी भी ये हुण की बनेगा अगर खुदा ना खास्ता कोई अजाब आ गया। फिर उन्होंने सोचा कि काबे का जिहड़ा फंड इकट्ठा हुंदा सी ना, उस वक्त भी करते सन काबे की तमीरो तरक्की वास्ते और फलाहो बहबूद वास्ते। तो उन्हें आख्या भी ये जिहड़ा चूँकि फंड काफ़ी सारा सी, काफ़ी सारा मतलब भी 2 तो सोने के बने हुए हिरन सन, सोने के बने सन सारे, कुछ सोने दियां तलवारां सन, कुछ सोने की जरा वो लोगों ने काबा शरीफ नूं नज़र पेश की, जिवें लोग मस्जिद की खिदमत नहीं कर देंगे भी यह साडा घर है जी, यह फलानी शै असीं मस्जिद नूं दित्ती, इस तरह वो अपनियां चीज़ां बैतुल्ला शरीफ नूं उन्हें पेश। वो फंड जिहड़ा सी वो सारा वो जिहड़े उस वक्त सरबराह सन उन्होंने कंट्रोल से रखा हुआ सी बैतुल्ला शरीफ च। डर इस गल का सी कि जे किते कोई ऐसा हो गया साढ़े ते कोई अल्लाह का अजाब आ गया, कोई बाहरों कौम हमला आवर हो गई, तो उन्हें सब तो पहले ये लुटना है। साड़ी तो खैर है, साढ़े नाल जो होवे सो होवे, कम अज़ कम काबे का जिहड़ा समान है ये कोई लुटे ना। तो उन्होंने की किया कि वो जिहड़े सोने के हिरन बने हुए सन, तलवारां सन, जिहड़ा सी होर भी जिहड़ा साजो समान सी, वो सारा ये जिहड़ा जमजम शरीफ का खूह सी ना, ये अंदर दब के तुहानूं बंद करता, क्योंकि पानी देनों हट गया सी, खूह चों पानी आना हट गया, सुक चुकिया सी पहले दा। उन्होंने ये अंदर वो शैवां दब के ते उत्तों मिट्टी पा के उन्होंने कर दिता बराबर। अच्छा, खुदा की करनी ऐसी हुई, उन्होंने जिहड़े खदशात सन सच निकले। थोड़े अरसे बाद एक कबीला सी बड़ा वड्डा, तो उन्हें हमला किया उन्होंने उत्ते, तो उन्होंने सारे जिहड़े बनु जरहम के लोग सन उन्होंने फिर वो सब कुछ छड्ड के यमन की तरफ नसना पिया। बंदे उन्होंने कत्ल हो गए कोई इस तरह, लेकिन वो जिहड़ा समान बैतुल्ला शरीफ का सी वो उन्होंने उहदे अंदर पा के बंद करके खूह दा तो नामो निशान भी मिट गया। वक्त गुजरता रहा, कई साल बीत गए, लोगों को ये भुल गया कि कोई जमजम भी हुंदा सी, कोई जमजम का खूह सी, उतों पानी निकल, ये लोगों को भुल गया, उसका निशान भी भुल गया भी खूह कित्थे सी। अच्छा, दूसरा काम ये होया कि कुछ बदबख्तां ने इस तो भी पहले की गल है, लेकिन इस गल दे नाल ताल्लुक इहनूं जरा समझिया जे। एक औरत और एक मर्द दोवें बड़े बदबख्त सन। उन्होंने की किया कि हजे बैतुल्ला शरीफ दे अयाम अंदर जो कुछ देर वास्ते लोग अरफात गए हुए सन, उन्होंने काबा शरीफ खाली मिलिया। उन्होंने जालमा बदबख्तां बदकारां ने काबे दे अंदर जाके गुनाह किया, अंदर जाके बदकारी की बैतुल्ला शरीफ दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक के कायनात ने उन्होंने दोवां नूं पत्थर दा बना दिता, उत्थे ही मसख करके उन्होंने शक्लां ते की बना दिते, पत्थर दे। लोकां इबरत समझ के उन्होंने पत्थर दोवें गड़ दिते बाहर, भी जेड़ा इन्हां नूं वेखेगा तौबा करेगा, अल्लाह कोलों माफ़ी मंगेगा भी यह बैतुल्ला शरीफ च गुनाह करन दा अंजाम यह होया कि इन्हां नूं अल्लाह ने पत्थर दा बना दिता है। अच्छा, वक्त बीतदा रहा, वो जेड़े मलऊन लोग सन जिन्हां ते अल्लाह दा गज़ब नाज़िल होया सी, वक्त गुजरन दे नाल 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 लोकां नूं असल गल भुल गई भी ये कादे वास्ते रखे सन। लोकां ने उन्हां दी पूजा शुरू कर दी, उन्हां नूं चंगा समझना शुरू कर दिता। ऐसे हालात बन गए। तो की करते सन फिर, ये जिहड़ा दौर जिस दौर की हुण गल कर रहे हैं, उस दौर च लोग अपनियां कुर्बानियां अपने जानवर उन्हां दे कोल लिया के ज़िबा करते सी भी साडियां छेती कबूल होणगियां। हुण ऐसे हालात बन चुके, जमजम शरीफ का खूह जिहड़ा पूरिया गया, उहदा नामो निशान मिट चुकिया है। ये जिहड़े दो बुत सन सफ़ा मरवा तो इहदे दे दरम्यान जो जमजम की जगह सी, एक पासे ये सन। वक्त गुजर गया तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर दे दादा जान, ये तारीखी गल्लां ने और इन्होंने अच्छी तरह ज़हन नशीन करोगे तो इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होएगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, अच्छा ये भी हुण याद रखो कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जिहड़े ने हुजूर दे दादा जान, इन्हां दा नाम नहीं है अब्दुल मुत्तलिब, मशहूर ये नाम है अब्दुल मुत्तलिब साहब, सारे यही पता है। होया इस तरह कि इन्हां दा ज़्यादा वक्त जिहड़े हजूर दे दादा जान की गल कर रहे हैं, इन्हां दा वक्त गुजरिया सी मदीना शरीफ।
तो इन्हां दे एक चाचा सी, उन्हां दा नाम सी मुतलिब। वो मदीना शरीफ जो गए तो उन्हें आख्या भी साडा बच्चा सानू वापस दिओ, असीं लैके जाना अपना नाल। पिछे कोई रिश्तेदारी के मामला सन तो सोहने और हसीनो जमील बहुत सन हज़रत अब्दुल मुतलिब। अच्छा, उन्होंने उतों नाल लिया, सवारी ते बिठाया। मक्के एक दाखिल होए ना जिस वक्त, मक्के वाले आख्या भी मुतलिब जिहड़ा है नाल एक गुलाम लै आया है। अब्द अरबी जुबान च किहनूं कहंदे ने? गुलाम नूं। उन्हें आख्या अब्दुल मुतलिब है, ये मुतलिब दा गुलाम है। ये गल मशहूर हो गई। मुतलिब जिहड़े सी उन्हें बड़ियां सफाइयां दित्तियां, भाई मेरा भतीजा है, गुलाम नहीं है। लेकिन ये मशहूर हो गया, जबकि आपका नाम है हज़रत आमिर। हजूर के दादा जी का नाम की है? आमिर। लेकिन नाम मशहूर हो गया अब्दुल मुतलिब के, मुतलिब दा गुलाम। ये जिहड़े अब्दुल मुतलिब सन, ये एक दिन काबा शरीफ की दीवार के साए च सुते हुए सन तो ख्वाब वेख्या। तो ख्वाब च इन्हों हुक्म मिलिया, लफ्ज़ बोलिया गया बर्रा, कि बर्रा खोद। परेशान हो गए सवेरे उठ के ख्वाब तो बाद भी बर्रा की है। तो खोदन का हुक्म दिता गया। पुछया की है, कोई जवाब नहीं मिलिया। अगले दिन फिर ख्वाब आ गया। ख्वाब च आखिया तैयबा खोद। उन्हें पूछा तैयबा की शै? कोई जवाब नहीं मिलिया। तीसरे दिन फिर ख्वाब देखिया तो ख्वाब च हुक्म मिलिया कि मदनूना खोद। उन्हें आखिया जी मदनूना की, को पता भी तो लगे खोदना की है। लेकिन कोई जवाब। बहुत परेशान होए भी ये हुक्म तो कोई मिल रहा लेकिन वाजे नहीं मिल रहा, मैं करा की। कुछ दिन बाद फिर ख्वाब आया और फिर बाकायदा हुक्मन फरमाया गया जमजम खोद। अच्छा, उन्होंने पूछा ख्वाब च भी कित्थों खोदना है, क्योंकि उदों तक किसी को पता ही कोई नहीं भी जमजम कित्थे, खूह मिट गया सी। हुक्म जमजम खोद, केड़ी जगह तो खोदना है, कोई पता ही कोई नहीं। कुछ दिन फिर गुजर गए, परेशानी च रोज़ाना सोचन, गौरो फिक्र करन। पुछया भी बड़िया लोगों, वड्डिया वड्डे जिहड़े उम्र रसीद, उन्होंने आख्या जी सानू कोई पता नहीं। ये सुनने भी कोई जमजम हुंदा सी, कित्थे वे, किस हालत में इहदा सानू पता कोई नहीं। फिर एक दिन आप लेटे इस तरह सुते तो ख्वाब आ गया, तो आप यही हुक्म है जमजम खोद। उन्हें आख्या जी जमजम तो खोदा, पे खोदा कितों, मैनू पता ही नहीं, कोई निशानी। वो फिर दसन वाले ने दसिया कि निशानी यदि ये है, कीड़ियां की खुड है, कीड़ियां की भौंज नूं असीं पंजाबी कहने, वो उत्थे कीड़ियां ही कीड़ियां ने। उहदे लागे एक चिट्टे सीने वाला कौवा कां जिहड़ा है, गोबर और खून च चुंझा मार रहा है। अच्छा जी, हूँ सवेरे उठे तो टुर पै, वो कीड़ियां की खुड तो छेती लभ गई। हुण उहदे लागे ऐसा कुछ भी नहीं सी, ना कोई कां, ना कोई शह, ना कोई गल, ना बात। हुण हैरान हो रहे ने भी खुड तो कीड़ियां की लभ गई है, तो अगलियां निशानियां पूरियां नहीं हो रही। हजे इस हालत में खलोते ही ने परेशानी की आलम, जब अचानक वेख्या कि भी एक गां नूं किसी छुरी फेरी, वो अद्धी पचद्धी जिबा हुई तो नस पई अगे लग के, तो पिछे वो बंदे भी लगे आ रहे थे। इत्थे आके ना इन्हां दे इस जगह कीड़ियां की खुड दे लागे वो बेहाल होकर डिग पई। वो बंदे पिछे छुरियां कुहाड़ियां चुकियां सी, वो भी आ पड़े। उन्होंने उत्थे ही उन्हें जिबा किया, उहदी खल लाई, गोश्त चुकिया, ओदी ओ जिहड़ी ओदा खून शून हर शै उत्थे छड्ड के ते ओ बंदे गए चले। हुण जदों वो बंदे चले गए, ये जे खलोते वेखण ही डे ने हैरत नाल, ते एक कां उड़दा होया आया जिहदा बाकी रंग काला सी ते सीना सी चिट्टा। वो आके उत्थे जिहड़ी ओजड़ी वगैरह कड्डी सी, उस चुंझा मारन लग पिया। आप नूं पता लग गया भी यह जगह है जिथों मैं खुदाई करनी। उस वक़्त आपका एक ही बेटा सी, उसका नाम सी हारिस। तो उन्होंने अपने पुत्र नूं सवेरे नाल लिया, तो जिहड़ा खोदन का समान सी, कई बेलचे वगैरह वो लैके ते जो खोदन आए तो कुरैश वाले जमा हो गए। उन्होंने आख्या जी ये की करन लगे? उन्हें कहा जी मैनूं हुक्म मिलिया अल्लाह की तरफों, तो इत्थों मैं खोदना है ताकि जमजम निकले। उन्हें आख्या जी असी तो तुहानूं नहीं खोदन देंगे। क्यों? उन्हें आख्या असी इत्थे ही अपनियां कुर्बानियां कर रहे। वो जो तुहानूं दस्सिया बुत्तां वाला मसला,
ਉਹ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮੁਕੱਦਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਦਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। आपने फरमाया कि मेरे नाल लड़ाई झगड़ा ना करो, बहस मुबासे ना करो, मैं आप नहीं खोद रहा, मैनू अल्लाह का हुक्म है। उन्हें आख्या जो मर्जी असी खोदन नहीं देना। तो एक होर विचों उठिया, उन्हें आख्या अब्दुल मुत्तलिब कल्ला तू बंदा है, एक तेरा पुत्र है, तो काम तू एडा वड्डा करन जा रहा, सारे कबीले के खिलाफ खलो सकदा तू? पैसा तेरे कोल कोई नहीं, घर तेरा छोटा जिहा है, औलाद तेरी को इन्नी कोई नहीं, तेरे नाल किन्ने खलोना है? ये अरब विच बड़ा ताना सी उस वक्त। तो उस वक्त आपने बड़े गमगीन होके ये मन्नत मन्नी कि या अल्लाह, अगर तू मैनू 10 पुत्र देवे ना, ये मैनू ये ताना मारे भी इको ही पुत है तेरा, तो वह किन्ना के डक लेगा लोगों को। ये मेरे 10 पुत्र होण, मेरे सज्जे खब्बे खलोते होण, मेरे दस्तों बाजू होण, तो इन्होंने भी पता लगे। तो या अल्लाह मैनू 10 पुत्र दे, तो मैं 10 पुत्रां चों एक पुत्र तेरे राह च कुर्बान कर देंगा। ये आपने मन्नत मन लई। अच्छा, मन्नत जो मन लई तो फिर खोदना शुरू किया, उन्हें फिर रौला पा लिया। उन्हें कहा जी असीं तुहानूं खोदण नहीं देना। खैर विच कोई बंदे पै, उन्हें कहा यार तुहानूं की मसला है, कोई कोशिश कर लेंदे, जो हुक्म जो होया। खोददियां जिस वक्त जमजम का जिहड़ा खूह सी उहदे असार ज़ाहर होने लग पै ना, उन्होंने पता लग गया भी हुण खूह तो निकल आना है। उन्हें फिर रौला पा लिया। उन्हें कहा जी गल ये है, जिहड़ा ये खूह निकलना है ये तेरा कल्ले का नहीं होना, असी भी हिस्सेदार हैं। खुदवाउण वास्ते कोई नहीं नाल आया, पहले भी रौला पाया, लड़ाई की, झगड़ा किया। जो खूह बनता दिसिया ना, तैयार हुंदा, तो कहते साडा भी ये विच। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया भी नहीं, तुहाडा हिस्सा, क्योंकि अल्लाह की तरफों मैनू हुक्म होया तो मैं ही इनू करना है, लिहाजा इत्थे तुहाडा हिस्सा कोई नहीं। उन्हें आख्या जी नहीं, ये तो हो नहीं सकता। इस गल तो रौला बन गया। फिर काम जिहड़ा सी ना वो लड़ाई झगड़े तक चला गया। तो विचों कोई बंदा कहन लगा भी वो जिहड़ी बीबी रहिंदी है शाम च कहना है, उहदियां गल्लां ते मक्के वाले बड़ा यकीन करदे भी उहदे कोलों फैसला करा लेने, उहदे कोल चलदे। उन्हें आख्या ठीक है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तैयार हो गए, अपने बेटे हारिस तैयार हो गए, नाल कोई जिहड़े चंद मुहब्बत करने वाले लोग सी वो भी तैयार हो गए, उधर मुखालफ पार्टी भी तैयार हो गई भी जाना है शाम। हुण कुदरत खुदा दी, अपना समान लै लिया, खान पीन का सफ़र शुरू कर दिता, तो सहरा च पहुँचे ना शाम के रस्ते अंदर। इस इन्हां दा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जिहड़ी सी इन्हां दी पार्टी का पानी मुक गया, दूसरे को रहा गया सी। इन्होंने एक जगह पर डेरा लाया, तो उन्होंने जाके आख्या यार गल सुनो, साडा इख्तलाफ या जिहड़ा भी रौला वो अपनी जगह पर है, सानू बहुत प्यास लगी है, तो सानू पानी दिओ। उन्हें कहा जी असीं तो तुहानूं देना नहीं एक घुट भी, जे तुहानूं दे दिता तो साडे कोल की बचना पिछे। बड़ा मसला बन गया। हुण पानी तो बगैर अगे सफ़र किवें जारी रखा जाए, बहुत मुश्किल हो गई। बह गए, फैसला करन लग पे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा भी गल है मेरे साथियों, लगता है भी साडा वेला गया आ, इत्थे कोई सूरत नहीं बचन दी, पानी कोई नहीं साडे कोल, किन्नी देर बगैर पानी तो असीं जिंदा रहांगे। तो अपने अपने कबरां बना लीए, टोए कढ़ लीए जिउंदियां जिउंदियां, तो जिवें कोई बंदा साडे चों फौत हुंदा जावे, दूसरे बंदे उत्ते मिट्टी पाई जाण, बजाए इसदे कि साडीआं लाशां नूं मुड़ के दरिंदे खाण। तो जिहड़ा आखिरी रह गया फिर अल्लाह दे सपुर्द, हुण कुछ होर साडे कोल हल नहीं। उन्हें टोए कढ़ लै, उन्होंने अंदर बह गए मौत का इंतज़ार करना। कुछ देर तो बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया भी यार इंज हाथ से हथ रख के मौत का इंतज़ार करना भी तो कोई गल नहीं, कोशिश तो करनी चाहिए, सानू सफ़र जारी रखना चाहिए। तो अगे जो नसीब च होया, उन्हें आख्या हजूर असी पहले भी तुहाडे पिछे सां, जे तुसी आख्या इंज कर लो असी तां मन लईए, जे टुरन दान दे तो असी तां टुर पैने। आपने फरमाया चलो करो तैयारी। हुण जनाब जो तैयारी की ना, तो जिहड़ा ऊँट सी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पाक दा, वो हुण बैठा जो उन्होंने उठाया ना, तो उठद्या इंज करके ऊँट का पैर घसीटिया गया, वह पैर जो घसीटिया तो थल्लियों पानी निकल आया। उतों पानी का सहरा के अंदर
पानी निकल पिया। जो पानी निकलिया तो साफ शफाफ तो मिठा तो ठंडा, तो आपने साथियों ने सब ने पीता, जानवरों को पिलाया, उन्होंने पर दूर डेरा लाया हुआ सी। फिर हज़रत अब्दुल मुतलिब गए उन्होंने कोल जाके कहन लगे कि अल्लाह ने सानू पानी दिता है, खुला पानी है, तो आ जाओ। ये भी नहीं आख्या भी असी तुहाडे कोल मंगया तो तुसीं सानू नहीं दिता, कोई ताना नहीं दिता, उन्होंने कोई मेहना नहीं दिता, कोई उन्होंने पिछली गल याद नहीं दिलाई। आख्या साडे कोल पानी निकलिया, अल्लाह ने पानी दिता है, तो आ जाओ पानी पी भी लो, सवारियां लिए भी लै लो, बशकीज़े भर लो, तुहानू खुली छुट्टी। वो जदों आए ना तो उन्हें जो पानी वेख्या तो सारिया हालात वेख के तो उन्हें आख्या पीता भी पानी मशकीज़े भी भर लै। तो सोची पै गए कि जेड़ा बंदा जंगल विच जदों असी साडे कोल पानी सी ते असी नहीं दिता इनू, तो ये कोल पानी आया तो इन्हें इत्थे सानू महरूम नहीं रखिया, तो जो जमजम निकल आया तो उत्थों भी सानू दिया करेगा। उन्हें आख्या गल है जनाब पिछली दिओ माफ़ी, तो असी अगे किसी कोल नहीं जाना, फैसला हो गया, खूह कड्डो तुसी, मालक तुसी हो दे, असी तुहाडे कोल मलकीयत नहीं मंगदे, साडे ते मेहरबानी करिया जे जिवें अज कीती सानू पानी दे छड़िया करो। फरमाया ठीक है। वो फिर ये मामला उतों रुक गया तो आप आ गए वापस। आके फिर तम जरा खुदाई वाला काम शुरू करता, तो खूह जरा सी ज़ाहर होना शुरू हो गया। खूह ज़ाहर होया तो सब तो पहले जो उत्तों दी मिट्टी लाई तो भला की निकलिया, याद आईया कुछ है? वो जो बैतुल्ला शरीफ का फंड जमा किया होया, वो 2 सोने के हिरण सन, कोई तलवारां सन, कोई जनाब ज़िरा सन सोने दियाँ, वो काबे का फंड सी। तो वो जोड़े बनु जरम कबीले के सरदार ने उत्थे दबिया सी, वो निकलिया ना जो वो सारा कुछ, कुरैश वाले फिर आ गए। उन्हें कहा जी साडा हिस्सा दिओ। आपने तुहाडा काहदा हिस्सा? उन्हें कहा जी नहीं साडा हिस्सा बनता है, असीं भी तो इत्थे रहने। इस गल ते फिर रौला बन गया। उन्हें आख्या जी हुण कुरा अंदाजी कर लो भी काबे का किन्ना है तो तुहाडा किन्ना है। तो ये तो पता लग्या भी अल्लाह के घर दीयां शैवां दे उत्ते नज़र रखने लोग पहले जमाने च भी हुंदे सन। उन्हें आख्या जी खाना है, हालांकि अल्लाह के घर का माल सी, तुसीं किवें खा सकदे? उन्हें कहते नहीं। कुरा अंदाजी होने लग पई। वो जोड़े 2 हिरण सन ते कुछ ज़िरा सन, वो निकलियां काबे दियां, कुछ तलवारां आ गई उन्होंने हिस्से च। अच्छा, वो हुण काबे के मुतवली जनाब अब्दुल मुतलिब सन। तो आपने फिर उन्होंने उस वक्त ढाल के ते सोने का बूहा बनाया काबे का, उस दौर च तैयार किया सारा बना के, अपने उत्ते नहीं लाया रुपया भी, वो जो कुछ है सी सारे का सारा काबे ते ला दिता। अच्छा जी, वो खूह निकल आया, पानी चल पिया, पीन लग पे, मज़े करन लग पे सारे। एक दिन हज़रत अब्दुल मुतलिब ने वेख्या एक बंदा उस पानी नाल नहावे पिया। तो आप बड़ा दुख होया, फरमाया पीण वास्ते बहुत मुकद्दस पानी है, तू नहा रहा इहदे नाल? उन्हें परवाह नहीं की। अगले दिन ख्वाब च आपनू इशारा मिलिया भी उत्थे ऐलान कर दो यह पानी सिर्फ पीण वास्ते वे, जेड़ा इहदे नाल नहाता या इहदे नाल कोई उन्हें होर ऐसा काम किया वो अपने नुकसान का आप जिम्मेदार होएगा। आपने ऐलान कर दिता। वो कई होंगे ना सिर फिर उन्हें कल की हो जाएगा। वो जिन्ने जिन्ने उस पानी नाल मुड़ के नहाता ना जी, उन्होंने अल्लाह ने ऐसियां बीमारियां लाइयां, जलीलो रुसवा कर दिते, मर गए, सारे नूं पता लग गया। ये करदियां करदियां 30 साल बीत गए। यह गल्लां दा दौरानिया कितना हो गया? 30 साल हो गए। 30 सालां च अल्लाह पाक ने हज़रत अब्दुल मुतलिब नूं 10 पुत्र दे दिते। किन्ने पुत्र हो गए? वैसे तादाद जी ना हज़रत अब्दुल मुतलिब के बेटियां की वो है 13, ज़्यादातर मुअर्रिखीन लिखे ने। उस वक्त तक 10 सन। हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला नूं उस वक्त सब तो छोटे सन, मौजूदा जोड़े 10 बेटे सन, तो 2 बेटे हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास ये बाद विच होए, एक उन्होंने क्या आपके पहले सन। तो इस गई कुल 13 तादाद बन गई। अच्छा, इत्थे एक जी करैक्शन भी कर लो, अबू जहल नाम का कोई बंदा हजूर का चाचा नहीं। अबू लाहब जरूर हजूर का चाचा सी, लेकिन अबू लाहब हजूर का चाचा चुप जा कर गया। अबू जहल हजूर का चाचा कोई नहीं। ये मशहूर एवं लोगों बनाया तो वही चली जान रहा। वैसे जिमें रिश्तियां च चाचा किसी को कह देता है, कोई चाचियों तायों कोई दूरों नेड़ों, इस वजह तो है, लेकिन हकीकी चाचा अबू जहल हजूर का नहीं। अच्छा जी, वो
10 ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਨਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਸਾਏ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮੰਨਤ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਫਿਰ ख्वाब आया, फिर ये भी हुक्म होया कि मन्नत पूरी कर। आप नू मन्नत तो याद ना आई, नज़र याद ना आवे तो आपने फिर आख्या जी केड़ी मन्नत पूरी करा। इन्ना को हुक्म मिलया कि अल्लाह दे राह च कुर्बानी करो, इन्ना की इशारा मिलया। आप उठे, आपने एक बकरी अल्लाह दे राह च कुर्बान कर दी। लेकिन ख्वाब फिर आई, आख्या जी अल्लाह दे राह च कुर्बानी करो तो अपनी प्यारी शै कुर्बान करो। वो उठे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तो उन्होंने ऊँट कुर्बान कर दिता। ख्वाब फिर नहीं हटिया, फिर ख्वाब आया कि अल्लाह दे राह च अपनी प्यारी शै कुर्बान करो। मैं आख्या जी अरबां नूं ऊँट तो प्यारा केड़ी शै, वो तो कर दिता, हुण रह के गया पिछे। हुक्म होया वो जिहड़ी मन्नत मन्नी सी, अपनी जिहड़ी मन्नत मन्नी सी कि अपना पुत्र कुर्बान करना है, तो हुण वेला आ गया है कि अपना पुत्र कुर्बान करो। वो आपनू याद आ गया, आपने बिल्कुल बिल्कुल मन आपने 10 पुत्रां नूं बिठा रखा। गल सुनो मेरी, मैं एक मन्नत मन्नी सी, मैनू भुल गई सी ते अज मैनू हुक्म होया ते हुण तुहाडे 10 चों एक नूं मैं अल्लाह दे राह च कुर्बान करना। ते 10 दे 10 आख्या जी हाज़र हाँ, हुक्म करो। हुण उस चो फैसला किवें करना है भी किनू करना है। उन्हें आख्या भी अपने अपने नाँ अपने तीरां ते लिख के ते उत्थे काबे दे कोल आ जाओ, उत्थे कुरानदाजी होएगी। वो एक बंदा सी बकायदा जिहड़ा कुरानदाजियां करदा सी इस तरह। वो 10 दे 10 पुत्र अपने नाँ तीरां दे उत्ते लिख के लै आए ते उन्हें जो कुरानदाजी की ना ते नाम हज़रत अब्दुल्ला दा निकलिया। हज़रत अब्दुल्ला का जो नाम निकलिया तो हज़रत अब्दुल्ला हुस्नो जमाल सीरत व सूरत कमाल सा, पूरे अरब च आप दा हुसन मशहूर सी ते चढ़दी जवानी और हुस्नो जमाल बेमिसाल। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने छुरी फड़ी, हज़रत अब्दुल्ला का हाथ फड़िया, लैके टुर पिया भी काबे के सामने जाके ज़िबा करना। वो जो ये गल पता लग गया तो सारे मक्के वाले पड़ गए। उन्हें कहा ये काम तो तेनों नहीं करन देना, ये पुत्र ज़िबा नहीं करन देना। उन्हें आख्या भी क्यों नहीं करन देना, मेरी कुरानदाजी तो ना ही ਇਹਦਾ निकलिया। बाकी ਜਿਹੜੇ 9 पुत्र से उन्हें आख्या अब्बा जी साढ़े चो किसी को कर लो, इनू ना करो। सुभान अल्लाह नहीं आखी गल है, कमाल नहीं है। हजूर दे वालदे गिरामी बनना जिन्होंने शरफ हासिल होना है, शान उन्होंने उन्हें नवा आख्या जी सानू छुरी फेर लो जिन्हों मर्जी, इनू कुछ ना आखो। मक्के वाले आख्या अब्दुल मुत्तलिब तेरी हर गल असीं मनदे हैं, अगे भी तो हुण भी मन्नांगे, पर एक तू ही साडी मन ला, इनू ज़िबा ना कर। उन्हें आख्या भाई मेरी मन्नत का मसला है, नज़र का मसला है, मैं अल्लाह दे राह च मन्नत मन्नी, मैं किवें फिर सकदा उस तो, मैं तो ज़िबा करना ही करना। वो जिहड़े सियाणे लोग ने वो सियाणे पै, उन्हें आख्या यार अब्दुल मुत्तलिब गल सुन, कोई होर हल नहीं निकलदा भी ये पुत्र कुर्बान होनों बच जाए। तो जे साड़ी मन्ने तो वो जी कहना जिद को आप पहले चले सी एक बारी वो को जाके फैसला करा लीए। आपने फिर उन्हें आख्या भी तुम सारे ही कहते हो तो चलो मन लेने तुहाडी गल, इंज कर लेने। तो वो कोल फिर फैसला करान गए। उस बीबी ने पूछया भी ये दसो तुहाडे हाँ अगर कोई बंदा किसी बंदे नूं कतल कर दे, मार दे, तो उसकी दईयत कितनी लेंदे हो? उदों असीं दईयत एक बंदे दी 10 ऊँट। किन्ने ऊँट? 10 ऊँट। उन्हें आख्या जी 10 ऊँट। उन्हें आख्या जी बस फैसला हो गया, तुसी एक पर्ची लिखनी आ 10 ऊँटां दी ते एक पासे नां पाउणा है अब्दुल्ला दा, ते जिथे जाके ऊँटां दी पर्ची निकल आवे उन्ने ऊँट तुसी अल्लाह दे राह च कुर्बान कर दिओ ते तुहाडी मन्नत जिहड़ी है पूरी हो जाएगी। लो जी आ गया वापस। अरब वाले बड़े खुश। उन्हें आख्या जी जिन्ने कहो असी ऊँट भी नाल देने, तुहाडा साथ देंगे पूरा।
ہوں قرآن اندازی شروع ہوئی، ایک پاسے نا پایا حضرت عبداللہ پاک دا، دوسرے پاسے پائے 10 اونٹ، تے پرچی نکلی جناب عبداللہ پاک دی۔ پھر 20 اونٹ کیتے، پرچی پھر آپ دی، 30 اونٹ کیتے، پرچی پھر آپ دی، 40 50 60 70 80 90 پرچی ہر واری حضرت عبداللہ دی۔ جدوں 100 اونٹ ہوئے تے پھر پرچی نکلی 100 اونٹاں دی، 100 اونٹاں دی پرچی نکلی۔ فیصلہ ہو گیا کہ حضرت عبداللہ پاک دے بدلے چے 100 اونٹ جڑے نے قربان کیتے جان گے اور منت جڑی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اچھا یہ دے اندر حکمت کی ہے، بہت بڑی حکمت ہے، سمجھن دی گل ہے کہ انسانی جان دی قیمت انہوں نے رکھی سی 10 اونٹ۔ حضور دے والد گرامی دی برکت اے وے کہ اس تو بعد پھر انسانی جان دی قیمت بن گئی 100 اونٹ۔ اج بھی اسلام اندر دیت جڑی وہ 100 اونٹ ہے کہ کوئی بندہ کسی نو قتل کر دے اگر ناجائز، تو 3 صورتاں نے، یا انہوں قتل دے بدلے قتل کیتا جائے قاتل نو، یا قاتل جڑا ہے اگر مقتول دے ورثاء راضی ہوں تو فی سبیل اللہ معاف کر دیں، تو تیسری صورت ہے کہ پھر وہ دے کولوں دیت لئی جائے، خون بہا لیا جائے، یا قصاص جنہوں آکھیا جاندہ ہے۔ تو وہ دی صورت اندر کنے پیسے بن دینے؟ ایک 100 اونٹ دی قیمت شرعی طور تے اینی ہے دیت۔ ان اس تو کٹتے بھی اگر فریقین راضی ہو جان تو شریعت دی نظر سے جائز ہے، منع نہیں۔ لیکن اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تو پہلے انج انسانی جان دی قیمت ودائی کہ جدی کوئی ویلیو نہیں سی، 10 اونٹوں کو کچھ سمجھتے نہیں سی، ادھروں بندہ مارے 10 اونٹ دے کے ویلے ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے اے منظور سی کہ میرا محبوب سونا جدوں آئے گا، عرب دے حالات ایسے ہون گے، قتل و غارت گری عام ہوئے گی، اللہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے والد گرامی نو ذبح ہون تو بھی محفوظ رکھیا کیونکہ پیشانی چ نور مصطفیٰ سی، ذبح ہون تو بھی محفوظ رکھیا تے انسانی جان دی قیمت بھی بلند کر دیتی کہ ہون جن نے کسی نو قتل کرنا ذرا سوچ سمجھ کے ہاتھ پایا جائے، انہوں 100 اونٹ دینا پینا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اپنی نظر پوری کیتی، اپنے خواب اشارے ملن والے پورے کیتے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات جل مجد الکریم نے اس خاندان اتنی عظمت والا، اتنی شان والا، اتنا رتبہ عطا فرمایا۔ اس دور اندر جدوں ہر پاسے بے حیائی اور گناہ دا دور سی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا خاندان اس وقت بھی اتنا عظیم سی، اتنا عظمت والا سی۔ سال ہا سال، سینکڑوں سال پیچھے بھی جا کے جڑے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے آباء و اجداد نے انہاں دی عظمت اور شان دا عالم ایسی، انہاں اندر نہ کوئی گناہ کرنے والا سی، نہ کوئی شرک کرنے والا سی، وہ سارے ایسے پاک لوگ سن جنہاں نو اللہ نے شرک تو بھی پاک رکھیا تے گناہاں تو بھی پاک رکھیا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ تو حضرات گرامی قدر ایسی کہنے ہیں نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا اللہ تو انہوں سلامت رکھے، ذوق بن گیا، محبت نہ مل کے پڑھ لو۔ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا نام بڑی شان والا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا عظیم گھرانہ، آپ دے دادا جان بھی عظمت و کمال والے نے، پردادا جان بھی، سارا خاندان حضرت
سیدنا عبداللہ پاک تو لگ کے جناب سیدنا آدم علیہ السلام تک میرے آقا دے سارے آبا پاک نے، نیک نے، شرک تو بری نے۔ میرے حضور نے فرمایا ہر دور اندر اللہ دے 7 بندے ایسے زمین اتے موجود رہنے جنہ دی برکت نال زمین قائم رہی ہے، جنہ کدے شرک نہیں کیتا۔ سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت نے انہاں احادیث دی شرح کردیاں بیان کیتا ہے، تحقیق نال ثابت کیتا ہے اے جڑے 7 بندے ہر دور اندر دنیا تے تشریف فرما رہے ہیں، اللہ دے نیک اور صالح بندے، میرے حضور دی لڑی انہاں لوگاں چو چل کے حضرت عبداللہ تک پہنچی ہے۔ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ تو سارے مکے اندر تم پہ گئی۔ عبد المطلب دا ایک پتر ہے جدا نام عبداللہ ہے، جڑا حسن و جمال دا شہزادہ ہے، جدے حسن و جمال دا عالم ہے، جدروں لنگ دینے لوگ کھلو کھلو کے اکھاں کھول کے ویکھ دینے اے حسن و جمال دا مرکز جا رہے ہے۔ میں قربان جاواں جس حضرت عبداللہ پاک دی پیشانی اندر نور مصطفیٰ آیا، انہاں دے حسن دا عالم ہے کہ سارا مکہ رخ کے ویکھدا ہے، عرب اندر تم پہ گئی ہے، ایتھے تے صرف پیشانی اندر نور پاک آیا تے اے عالم ہے جدوں خود میرے مصطفیٰ سراپا نور دنیا تے تشریف لے۔ میرے آقا کریم دے حسن و جمال عالم کی کوئی ضرب گل دسدا، ام المومنین سیدہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نو پوچھیا گیا، مکے دیاں مدینہ طیبہ دیاں بیبیاں نے پوچھیا سی سنیا ہے، قرآن نے دسیا، قرآن چ پڑھیا ہے، جدوں حضرت یوسف علیہ السلام گئے بیبیاں مصر دیاں بیبیاں نے یوسف پاک دا حسن ویکھیا، فلما رأیناہو اکبرناہو وقطعنا ایدیہن، قرآن نے بیان کیتا ہے او مصر دیاں بیبیاں نے جدوں یوسف دا حسن ویکھیا، ویکھ کے بڑائی بیان کرن لگ پیاں، کہن لگیاں واہ واہ کیا حسن ہے، تے ہویا کی ہے، قطعنا ایدیہن، ہاتھ چے پکڑیاں چھریاں چل گئیاں، حسن یوسف اندر اتنیاں گم ہویاں، ہاتھ کٹ گئے انگلیاں کٹ گئیاں، پتہ ہی نہیں چلیا۔ مدینہ طیبہ دیاں بیبیاں کہن لگیاں اے تے یوسف علیہ السلام دے حسن دا عالم ہے وے جڑا قرآن نے بیان کیتا ہے، پر حضور دے بارے تے اسی کدے نہیں سنیا کہ کسے نے آپ نو ویکھ کے ہاتھ کٹے ہون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ام المومنین سیدہ صدیقہ پاک دا جواب سننا مسلمانوں، حضرت سیدہ صدیقہ فرماندیاں نے اگر حضور دا حسن ظاہر ہو جاندا، اگر حضور دا حسن ظاہر ہو جاندا، لوگ ہاتھ نہیں اپنے دل کڈ کے باہر رکھ دیندے۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے اللہ پاک نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حسن و جمال اتے اپنی غیرت دے 70,000 پردے پاک کے دنیا چے بھیجے ہے، کہندے نے اگر ایک پردہ بھی اٹھا دیتا جاندا کائنات چے کوئی اکھ بھی ایسی نہ ہوندی جڑی حسن مصطفیٰ دا دیدار کر سکدی۔ تو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایویں نہیں فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، زن کہندے نے عورت نو تے زنان دا معنی ہے بیبیاں عورتاں جمع، انگشت کہندے نے انگلی نو۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حسن یوسف پہ کٹی
میرے آلہ حضرت دا فن بھی ویکھو ذرا، شاعری دے اندر آپ دا مقام بھی ویکھو. پہلے مصرے تے غور کرنا. ایک پاس ادھر کی حسن یوسف، حسن یوسف، پھر کٹیں بغیر اختیار تو کٹ گئیاں کی انگلیاں کدیاں عورتاں دیاں تے کٹیاں کتھے مصر اندر. ہن اے 5 چیزاں ذہن چ رکھو تے دوسرے پاسے دوسرے مصرے دا حسن ویکھو. ادھر کیے حسن یوسف، ادھر حضور دا نام آیا. ادھر یوسف پاک دا حسن ہے، ادھر صرف سونے دا نام ہے. اج بھی تسی ویکھو جدو رسول اللہ دی عظمت دا مسئلہ ہوئے لوگ اپنی جانا حاضر کر دے دیں، حالانکہ حضور نو ویکھیا کوئی نہیں، انہاں دے سامنے حسن و جمال مصطفیٰ ظاہر بھی کوئی نہیں ہے، صرف سونے دے نام تے جانا قربان کر دے دیں. اور دنیا اج بھی جان دی ہے او لوہاراں دا انپڑھ پتر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ انہیں مصطفیٰ نو ویکھیا تے کوئی نہیں سی. جدو گستاخ نے گستاخی کیتی انہوں واسلے جہنم کیتا. میاں والی دی جیل اندر وکیلہ نے ملاقات کر کے آکھیا غازی ایک واری کہہ دے میں ایک کام نہیں کیتا. انہوں نے کہا کملے ہوئے ہو، تو انہوں کی پتہ اے ہوئی تے کام زندگی چکیتا ہے. تسی منو رسول اللہ دی شفاعت تو دور نہ کرو، ایک گردنہ تے ہے ہی حضور دے نا تو قربان ہونے واسطے نے. ادھر ہے حسن یوسف، ادھر کیے مصطفیٰ کریم دا نام. حسن دا مقابلہ حسن نال نہیں ہے، تقابل کیسا کمال ہے. ادھر حسن یوسف پہ کٹیں کٹ گئیاں، بے اختیار کٹ گئیاں. ادھر کی کٹاتے ہیں اپنی مرضی نال کٹاؤندے نے. ادھر عورتاں نے، ادھر مردان عرب. میرے آلہ حضرت نے کیا حسین نقشہ پیش کیا، آکھیا مصر اندر عورتاں دیاں انگلیاں کٹیاں نے حسن یوسف نو ویکھ کے، او بھی بغیر اختیار دے کٹ گئیاں نے. پر میں قربان جاواں ادھر حسن مصطفیٰ دی تے گل ہی نہیں ہے، ادھر نام مصطفیٰ تے انگلیاں نہیں، عورتاں نہیں. عرب دے مردان عرب جڑے وڈے وڈے شاہ سوار نے، صرف انگلیاں نہیں کٹیاں گئیاں، نام مصطفیٰ تے جانا قربان کر دینے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. سر کٹاتے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. محبت نہ مل کے پڑھ لو. سر کٹاتے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سر کٹا. اور جس وقت بدر دا ویلا آیا میرے مصطفیٰ کریم نے غلاماں نو پوچھیا ہاں بھئی دسو. انہاں آکھیا سونے اسی کوئی موسیٰ دی قوم ورگے تے نہیں ہاں جنہاں آکھیا سی موسیٰ تو تے تیرا رب جا کے لڑو. سونے جدوں تک ساڈے جسمان اندر خون دا ایک قطرہ بھی موجود ہے، اے جان بھی تیری ہے، گردناں بھی تیریاں نے. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حضرات گرامی قدر، آج میں حضرت عبداللہ پاک دا ذکر کیتا ہے تاریخی حوالے نال، تے آئندہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ آپ دی اماں جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ حضرت سیدہ آمنہ پاک، آپ دا ذکر خیر ہوئے گا. آپ دا خاندان اور قبیلہ عرب اندر مقام کی رکھ رہا ہے، وہ دا ذکر کیتا جائے گا. اور پھر انہاں دوواں پاکاں دا اللہ نے جڑا حسین ملاپ کروایا، حضرت عبداللہ پاک اور سیدہ آمنہ دا نکاح، اور پھر میرے حضور دا کائنات تشریف لینا انشاءاللہ بالترتیب.